키안티 클라시코 와인이 최근 들어서 더욱 테루아를 잘 반영하고 이를 전 세계 시장에 인정하고 있기 때문이라고 생각합니다. We are confident that our relationship with South Korea will further consolidate in the year to come. In fact, our producers shows great ability in transferring our terroir into the bottle, and we think the market is rewarding our production choice. Sorry, please continue. Yeah, sorry. Okay. The goal will always to be maintained territoriality and on all stage of production, especially through the care in the vineyards. We are very proud of this. 앞에서 말씀드린 대로 최근 키안티 클라시코 와인은 그 지역의 테루아를 훨씬 더 잘 반영하고 이를 세계 시장에서 인정을 받고 있습니다. 사실 키안티 클라시코의 목표는 우리가 만드는 모든 와인에 키안티 클라시코만이 담을 수 있는 그런 특성을 담는 것을 목표로 하고 있습니다. 근데 이런 결과를 내려면 포도밭을 자연 그대로 건강하게 관리해야만 가능한 일이고 그것을 현재 키안티 클라시코는 하고 있으며 그리고 이런 면을 저희는 아주 자랑스럽게 생각하고 있습니다. Today we are going to talk about wine, but above all about the very strong link between Chianti Classico wine and its land of origin. That area of Tuscany between the cities of Florence and Siena, where human activities have always blended respectively with the environment, preserving and enhancing the features of land and landscape. 네, 오늘 주제는 와인이고 여러분들이 오늘 많은 와인을 시음하실 건데요. 여러분들은 그 와인을 통해서 키안티 클라시코 와인이 이곳의 자연과 얼마나 밀접한 관련이 있는지를 아마 느끼실 겁니다. 키안티 클라시코는 피렌체와 시에나 사이에 있는 지역에서 탄생을 했는데 그 지역은 역사적으로 언제나 인간이 자연하고 아주 밀접한 관계를 맺어온 곳입니다. Just a few examples to explain how human activities in the area is aimed to guarantee environmental sustainability and consequently the typical features and territoriality of its wine. The Chianti Classico vineyards cover only 10% of the whole surface area of the territory. The rest consists of wood, forest, olive groves, and cypress trees, typical of the Tuscan landscape. All this makes it possible to maintain a high level of biodiversity of flora and fauna, to guarantee in turn the local ecosystem and sustainable high quality farming. 키안티 클라시코는 정말 유기농 그리고 지속 가능으로 현재 운영이 되고 있는데요. 예를 들자면 키안티 클라시코 지역 안에는 포도밭의 비율이 10% 남짓밖에 되지 않습니다. 나머지는 전부 숲이고요. 특히 사이프러스 나무, 또 올리브 나무 이런 걸로 채워져 있습니다. 그런데 바로 이런 환경이 키안티 클라시코 지역의 생태 다양성을 유지하는 그런 힘이 될 뿐만 아니라 앞으로도 지속 가능하고 건강한 생태계를 보존하는 그런 방식이 된다고 말씀드릴 수 있습니다. 22% of the vineyards are organically farmed, a challenge taken up a long time ago by the Chianti Classico wine growers in the certainty that the wines will have excellent standards when the local area is preserved and nature is respected. And this care and research into the features of our territory guarantees very high standards of quality in our wines, resistant to climate change and diversification of the range. 키안티 클라시코는 현재 포도밭의 52%가 유기농으로 경작되고 있습니다. 이는 자연이 건강해야지 우수한 와인이 생산될 수 있다는 그런 확신하에서 생산자들이 오래전부터 노력을 해온 결과입니다. 이런 노력을 계속함으로써 우리는 더 우수한 와인을 생산하는 물론 기후변화에도 대처하고 보다 다양한 와인을 생산할 수 있다고 생각합니다. In Chianti Classico, 350 of 500 estates carry out the whole production chain, from grape cultivation to selling their own bottled wines. And this considerable differentiation is also a value to be preserved. There is still a great deal to be done
but a lot has already been done in Chianti Classico, I think. 네, 현재 키안티 클라시코에는 약 500개 와이너리가 있는데 그중 350개 생산자가 포도 재배부터 와인 병입까지 모든 과정을 직접 스스로 다 행하고 있습니다. 이렇게 많은 것을 이미 이룬 상태지만 앞으로 저희는 해야 할 일이 더 많다고 생각하고 이런 노력은 계속될 것입니다. And then the focus of the local territory led to the UGA project for additional geographical units, which subdivided the territory into 11 smaller areas within the Chianti Classico appellation, each with its own territorial features and human factor to be described. And so I therefore hand over him who will help us to enter in the world of Chianti Classico wine. Thank you. 아울러 최근에 도입한 UGA라는 11개의 추가적 지리적 단위는 키안티 클라시코 안에 세부 지역별로 자연하고 인간이 그렇게 결합된 요소가 키안티 클라시코 와인을 얼마나 다양하게 표현하는지를 잘 말해주고 있습니다. 이 내용을 이제 앞으로 진행될 마스터 클래스에서 이제 여러분들이 직접 아마 실물하면서 체험을 하시게 될 거고요. 그 말씀을 하시면서 저에게 마이크를 건네주셨습니다. Thank you to be here. Thank you. 네, 오늘 날씨도 더운데 이렇게 이른 시간에 와주셔서 감사합니다. 그런데 아마 여러분들 오셔서 야, 오늘 진짜 오기 잘했다 이렇게 느끼지 않으실까 싶어요. 저는 제 소개가 늦었습니다. 저는 와인 컬럼니스트이자 와인 교육자로 활동을 하고 있는 김상미라고 합니다. 반갑습니다. 저는 최근에 키안티 클라시코가 많이 변했다라고 그렇게 많이 느꼈습니다. 제가 코로나 시작 직전 2020년에 매년 그 토스카나 지역은 그곳에서 매년 이제 새로 선보이는 빈티지들을 모두 이렇게 전시하고 취재할 수 있게 하는 안테프리마라는 행사가 있습니다. 그거를 2020년 초에 처음 거기 가서 체험을 하고 그때도 놀랐지만 이제 코로나 때문에 못 가다가 올해 가서 더더욱 깊은 감명을 받고 또 지난 4월에 프레스 투어 때 다시 한번 이제 키안티 클라시코 지역을 하나하나 돌면서 더 느낀 바가 많습니다. 그래서 제가 뭐 이렇게 딱딱하게 마스터 클래스를 진행하는 것보다는 제가 거기에서 많이 느낀 것들을 이제 중간중간에 말씀드리면서 여러분들하고 함께 이 경험을 나누고 싶습니다. 자, 그럼 지금부터 시작해 보겠습니다. 낯익죠? 예, 이 까만 수탉만큼 제 소개를 조금 더 하면서 그 에피소드를 말씀드리자면 저는 뭐 아주 옛날부터 와인업계에 있었던 사람은 아닙니다. 사실 제가 2005년에 유럽에 주재원으로 나갔고 그러다 보니까 이제 유럽에서 한 9년 정도 이제 살면서 직장 생활을 하고 나중에는 이제 와인으로 석사를 했습니다만은 그러면서 이제 처음에 이제 유럽에 막 나가니까 사실 이제 소주가 없어서 와인을 대신 마시다가 이제 저의 운명이 바뀐 결과가 됐거든요. 근데 이제 지금으로부터 한 15, 16년 전 그때만 해도 제가 와인을 공부하기 전이었습니다. 그때 이제 슈퍼마켓에 가면 와인들이 이렇게 쫙 즐비하게 있으니까 거기에서 레이블 읽을 줄도 모르고 그냥 아무거나 닥치는 대로 사서 마셔보다가 이거 맛있는데 해가지고 꾸준히 사 마시던 와인이 있어요. 근데 레이블을 읽을 줄 모르니까 그 와인이 무슨 와인인 줄은 몰랐던 거죠. 그런데 그때 그러면 뭘 보고 그 와인을 사 먹었냐? 바로 닥표입니다. 예, 그래서 저는 저 검은 수탉마크, 즉 그때 제가 닥표 와인이라고 불렀거든요. 그래서 닥표 와인이 맛있던데 하면서 그때 이제 계속 사 마셨고 그렇게 계속 사 마시다 보니까 와인은 정말 공부할 가치가 있는 것 같아. 그래서 취미로 와인 공부를 처음에 시작했고 나중에는 이제 급기야 직장을 그만두고 와인에 올인하게 되는 그런 계기가 됐습니다. 그래서 개인적으로 제가 이 슬라이드도 만들고 하면서
15년 전만 해도 아무것도 모르고 닭표 와인을 열심히 사 마셨는데 15년 뒤에 내가 이렇게 키안티 클라시코에 대해서 마스터 클래스를 진행하는 게 너무나 뜻깊고 영광이다, 이런 생각을 하게 됐습니다. 자, 그런데요, 저희가 키안티 클라시코 하면 솔직히 와인 전문가들도 키안티 클라시코 좀 헷갈립니다. 예를 들어서 지금 여기에 일반 소비자들이 저 키안티 와인 사러 왔는데요. 그러면 이제 샵에서 도와주시는 분이 키안티요 아니면 키안티 클라시코요? 그러면 대부분의 소비자들은 그거 같은 거 아니에요? 라고 말씀을 하시거든요. 이제 여러분은 이미 그거 다른 거야 라고 알고 오시기도 했겠지만 만약 나 좀 헷갈렸었는데 하셨던 분들은 아마 오늘 마스터 클래스를 끝나고 나가시는 순간 나는 확실히 이게 다르다는 걸 이제는 알았어 라고 나가시지 않을까 싶습니다. 자, 지역으로 먼저 볼까요? 어디에 있는지. 아마 다들 아시겠지만 키안티 클라시코는 이탈리아 안에서도 토스카나라는 주에서 생산되는, 토스카나가 바로 피렌체가 있는 곳이죠. 이탈리아 반도의 중심부의 토스카나 주에 그 생산지가 위치하고 있습니다. 좀 더 구체적으로 들어가 보면 피렌체와 시에나 사이에 그 생산지가 위치하고 있는데요. 여러분 그거 혹시 생각해 본 적 있지 않으세요? 되게 우리가 무슨 보르도 와인이다, 부르고뉴 와인이다, 그 지명을 와인에다 붙이잖아요. 근데 왜 여기는 토스카나고 피렌체고 시에나인데 키안티라고 부르지? 라는 거 혹시 궁금해하신 적 없으신가요? 그 이유는 바로 피렌체하고 시에나 사이에 위치한 저 지역이 옛날 지명이 키안티이기 때문입니다. 그래서 지금 저 지역 안에 있는 어떤 곳곳의 그 세부 지역들을 보면 그레베인 키안티, 라다인 키안티 이런 식으로 키안티가 뒤에 많이 붙습니다. 그러면 키안티하고 키안티 클라시코하고 어떻게 다른가? 일단 생산지부터 보시면은요, 피렌체하고 시에나 사이에 위치한 그 키안티 클라시코가 생산된 그 원조 지역, 그곳에서 나온 와인만이 키안티 클라시코입니다. 그리고 그 뒤에 희미하게 표시되어 있는 굉장히 넓은 지역 있죠? 이 지역에서 생산된 것들은 키안티라고 부릅니다. 아주 단순하게 얘기하자면 키안티 클라시코는 산지오베세가 80% 이상이어야 되고요. 반드시 키안티는 70%, 산지오베세가 70%만 넘으면 됩니다. 그러면은 단순히 그 차이인가? 라고 생각하실 수 있지만 또 굉장히 많이 다른 면이 있습니다. 너무 기술적인 얘기 들어가기 전에 아까 했던 그 검은 수탉 얘기 잠깐 다시 해볼까요? 왜 검은 수탉이 키안티 클라시코의 상징이 되었는가? 아마 그 전설을 아는 분도 계시겠지만 나도 몰랐는데 하시는 분도 계실 테니까 잠깐 말씀드릴게요. 영어로는 Legend of Black Rooster라고 하는데요. 중세 시대 얘기입니다. 사실 이제 서로마가 476년에 패망하고 난 다음에 이후에 이탈리아 반도는 작은 도시국가, 도시 공국들로 다 쪼개져 있었죠. 토스카나도 마찬가지였습니다. 피렌체 공국이 있었고 시에나 공국이 있었죠. 둘이 정말 무지하게도 싸웠습니다. 서로 더 많은 땅을 차지하기 위해서였죠. 딱 보면 지금 키안티 클라시코 지역이 피렌체하고 시에나 사이에 딱 있잖아요. 그래서 정말 피 튀기는 혈투를 계속 하다 보니까 남는 거 없이 희생자만 많은 거예요. 그래서 이거 무슨 다른 방법을 써야 하지 않겠어? 해가지고 생각한 게, 자, 우리 그러지 말고 각자의 성문에서, 그러니까 그때도 피렌체도 피렌체 안을 이렇게 보호하기 위해 어떤 성이 있었고 시에나도 성이 있었죠. 그 성문에서 첫 닭이 울 때 이제 기사들이 서로 출발을 하는 거예요. 출발을 해서 이제 서로 만나는 지점을 우리 경계로 하자. 우리 그렇게 평화롭게 이 전쟁을 마무리하자 라고 했었던 거죠. 그런데 이제 여기에서 살짝이 머리가 조금 더 좋은 피렌체 쪽이 꾀를 냅니다. 먼저 시에나는 돌아가서, 자, 일단은 그때 당시 알람 시계 없었잖아요. 그러니까 우리가 이 알람 시계의 역할을 하는 그
그 닭을 고르는데 알람이 크게 울려야 기사가 벌떡 일어나가지고 막 말을 달려나갈 거 아니에요. 그러니까 아주 튼실하고 건강한 흰 수탉을 골랐어요. 그리고 걔를 우렁차게 잘 울으렴 하면서 이제 먹이를 아주 많이 줍니다. 잘 울어라고. 그런데 피렌체 쪽은 반대로 돌아가서 어떻게 해야지 기사가 더 빨리 달려나갈 수 있을까 하고 생각하다가 검은 수탉을 골라요. 그리고 그 검은 수탉을 굶깁니다. 어떤 면에서는 이렇게 그 동물 학대일 수 있는데 어쨌든 수탉을 굶기니까 그 수탉이 이제 한 며칠을 굶은 거죠. 그러니까 이제 이 수탉이 나중에는 자기가 정말 굶어 죽게 생긴 거예요. 그래서 시합 당일이 됐는데 그날 새벽에 내가 아무래도 죽지 싶어서 동이 트지도 않았는데 빨리 먹이를 달라고 꽥꽥 울어댔어요. 그래서 피렌체 쪽 기사가 먼저 벌떡 일어나서 말을 달려나간 거죠. 그리고 시에나 쪽 닭은 많이 먹었잖아요. 우리도 사실 많이 먹으면 그 다음날 좀 푹 자죠. 좀 늦잠 자고. 그런 것처럼 시에나 닭은 좀 늦잠을 잤어요. 그리고 좀 늦게 일어나서 울었습니다. 그래서 결과적으로 이 키안티 클라시코 땅을 거의 다 피렌체가 차지하는 큰 승리를 이루게 됩니다. 그래서 블랙루스터, 그러니까 검은 수탉이 이제 키안티 클라시코, 즉 승리의 상징이 된 거죠. 이거는 전설입니다만은 사실 키안티를 정치적으로나 군사적으로 보호하기 위해서 레가 델 키안티라는 그 동맹이 있었습니다. 그 동맹의 상징이 또 검은 수탉이기도 했었죠. 웬 영화냐 싶죠? 갈로네오, 일 필름 이렇게 돼 있죠. 실제로 영화가 있습니다. 이 영화는 그렇게 긴 영화는 아니고요. 한 15분 정도 되는 영화고 직접 배우들이 출연을 해가지고 굉장히 잘 만든 영화예요. 여러분들이 밑에 URL 있습니다. legenda.kianticlassico.com 저기 들어가시면 이 15분짜리 영화를 보실 수 있는데 나름 흥미진진합니다. 모든 스토리 다 얘기해놓고 스포일러 있는 대로 다 해놓고 무슨 이 영화를 보라고 하냐 하고 싶으시겠지만 도대체 왜 검은 수탉을 고르게 됐지 하는 제가 말씀드리지 않은 그 중간에 그 비화가 이 안에 들어있습니다. 그래서 여러분들이 한번 보시면 안타깝게 아직 한글 자막은 없지만 영어 자막이 있고 그리고 그 영어 자막이 그다지 어렵지 않기 때문에 여러분들 아마 재미나게 보실 수 있으리라 생각이 됩니다. 피렌체에 이미 다녀오신 분도 계실 거고 앞으로 가실 분도 계시겠지만 피렌체 그 시뇨리아 광장 그 왜 두오모도 있고 다비드상도 서 있고 그 다비드상 바로 뒤에 보면 저 건물이 있습니다. 그래서 저 건물이 팔라초 베키오 또는 베키오 붕이라고 하는 그 건물인데요. 워낙 피렌체에 볼 게 많아서 저 안에까지 들어가 보신 분들이 많지는 않을 것 같아요. 근데 여러분들이 한번 들어가서 보시면 저기에 조르조 바사리라는 굉장히 유명한 화가가 그린 그 그림들로 아주 가득한 방이 있습니다. 근데 그 방의 그림들의 주제가 뭐냐면 피렌체의 그 동맹군들이 얼마나 시에나에 맞서서 아주 큰 승리를 거두고 잘 싸웠는가를 묘사한 그림들로 천정부터 온 벽이 가득한데요. 그 그림들 중에 하나를 보면 이런 그림이 있습니다. 천정화 중에. 그런데 여기 보시면 여기 이렇게 수탉이 있죠. 그래서 이 검은 수탉 마크가 단순히 그 와인의 상징이 아니라 키안티 클라시코 지역의 어떤 전통과 승리와 역사 이거를 상징한다고 볼 수 있고요. 또 와인뿐만 아니라 치즈나 올리브오일에도 이게 붙어 있습니다. 여러분 시음에 오늘 가보시면 올리브오일 시음도 하고 있거든요. 지난 4월에 저도 프레스 투어 가서 올리브오일을 딱 저는 4가지만 맛을 봤는데 올리브오일의 맛도 이렇게 다양해? 를 아마 여러분들이 아마 아실 수 있을 거예요. 굉장히 품질이 좋을 뿐만 아니라 엄청 다양하기 때문에 여러분들이 올리브오일도 뭐 관심을 가져주시면 좋겠습니다.
키안티 그러면은 그 키안티 클라시코하고 키안티 와인하고 그렇게 이렇게 생산이 이렇게 확대된 이유가 뭐야? 라는 게 좀 궁금하실 수 있겠는데요. 키안티 클라시코 지역에서 원래 산지오베세를 주 품종으로 해서 키안티 와인이, 그러니까 옛날에는 키안티라고 불렀죠. 클라시코가 안 붙고 그 키안티 와인이 굉장히 활발하게 만들어지고 엄청난 인기를 누렸습니다. 그러다 보니까 그 원조 지역을 벗어나서도 이제 슬슬 그 옆에 지역에서도 산지오베세를 열심히 심어가지고 와인을 만들기 시작한 거예요. 그러다 보니까 원조 지역의 생산자들이 이러다가는 우리의 그런 어떤 특징이나 그 맛을 지키기가 어려운데 해가지고 그때 당시에 메디치 가문이 이제 피렌체를 다스렸을 때죠. 그 코시모 데 메디치 3세를 찾아갑니다. 그래서 이러다가는 짝퉁이 판을 치는 세상이 될 것 같아요. 저희 그 원래의 그 개성이나 이런 거를 보존할 수 있게 원산지를 지켜주세요 라고 청원을 합니다. 그래서 코시모 메디치 3세가 저런 칙령을 발표하죠. 현재 지금 테리토리 키안티 클라시코의 그 생산지인 그 지역 안에서 생산된 와인만이 키안티라고 부를 수 있다라는 것을 발표를 해줍니다. 그게 1716년에 있었던 일이에요. 그런데 안타깝게도 메디치 가문의 통치가 1737년에 그로부터 불과 한 20년 정도 만에 끝나게 됩니다. 그러면 메디치가 선포한 그 법령을 지킬 생산자들이 없겠죠. 그래서 키안티 와인이 이렇게 산지가 확대된 그런 결과를 낳게 됩니다. 그렇게 한 200년 정도가 지나서요. 1900년대 초가 됐을 때 원산지 지역의 생산자들이 다시 뭉칩니다. 그리고 지금 현재 여러분이 오늘 마스터 클래스를 듣고 있는 바로 이곳, 이 키안티 클라시코 그 생산자들이 다시 모여서 우리가 정부에 청원을 다시 해보자. 너무 키안티가 생산지가 확대됐고 키안티의 그 원조 지역이 지켜질 뿐만 아니라 전통의 맛이 조금 흐려지는 면이 있다라고 해서 협회를 결성하고 정부에 청원을 넣었고요. 그게 결국은 받아들여져서 1932년에 키안티 클라시코라는 그 원산지 그 규명이 되고 그리고 바로 수당 마크가 도입이 됩니다. 그래서 여러분들이 이제까지 잘 보시지 않았을 수도 있는데 키안티 클라시코라고 써있고 밑에 달 1716 이렇게 써있는데 바로 이 1716이 예전에 코시모 데 메디치 3세가 그 정해준 키안티 와인 생산지, 지금의 키안티 클라시코 와인 생산지가 언제 원산지 규명이 됐는지를 보여주는 거죠. 그래서 1716이라는 그런 연도가 여기에 써있는 그 이유입니다. 이후로도 이제 계속 여러 가지 일이 키안티 클라시코 안에는 있게 됩니다. 1984년에 키안티 그리고 키안티 클라시코가 함께 DOCG를 받게 되죠. 물론 DOC는 그 전에 되고 DOCG로 승격된 게 1984년이었습니다. 그러다가 1996년에 키안티 클라시코가 키안티하고의 별개로 이제 독립 DOCG를 받게 됩니다. 그게 1996년이었고요. 그리고 2010년에 그때 이제 키안티 클라시코 지역 안에서 키안티 와인 생산은 하지 마라는 것이 또 정해집니다. 그게 무슨 말이야? 라고 할 수 있는데 제가 아까 그랬잖아요. 키안티는 산지오베세가 70% 이상이면 된다고. 그러니까 키안티 클라시코 지역 안에서는 반드시 산지오베세 80% 이상으로만 와인을 생산한다라는 것이 2010년에 정해진 거죠. 그리고 2014년에 그란셀레시오네 지금 키안티 클라시코 아나타라고 합니다. 그냥 레이블에 키안티 클라시코만 써 있는 거예요. 그걸 아나타라고 하고 그리고 리제르바가 있죠. 조금 더 2년 숙성시킨 거 리제르바가 있고 그거보다 더 위에 등급인 그란셀레시오네가 2014년에 이제 생깁니다.
키안티 클라시코의 특징을 좀 더 잘 반영하고 그 특징과 개성을 가장 잘 보여줄 수 있는 와인으로서 그란 셀레시오네가 나오게 되고요. 그리고 2021년에 아까 잠깐 말씀드렸던 UGA라는 거 있죠? 예, 그게 협회들 사이에서 우리 이렇게 가자. 키안티 클라시코 안에서도 지역을 좀 더 세분화하자라는 그런 어떤 협의가 2021년에 이루어지게 됩니다. 여러분들이 아마 어떤 UGA라는 그런 거를 아직까지는 레이블에서 못 보셨을 거예요. 그 이유는 지금 현재 협회 안에서 이게 합의가 된 상태이고, 그리고 이 합의가 현재 정부에 올라가 있습니다. 정부에서 거의 승인 막바지 단계에 있고요. 아마 올해 7월 1일부터는 이제 공식적으로 레이블에도 쓸 수 있게 되지 않겠나라고 지금 현재 예상을 하고 있습니다. 그리고 또 한 가지는 현재 키안티 클라시코 지역이 유네스코 자연문화유산의 후보로서 등재가 되어 있습니다. 지금 후보입니다. 받은 게 아니고요. 그리고 여러분들이 헷갈리시면 안 되는 게 와인은 와인으로 유네스코를 받는 게 아니에요. 키안티 클라시코 저는 여기에서 여러분들이 개인적으로 나중에 토스카나 여행을 하시면 반드시 피렌체 볼 게 너무 많다는 것도 사실 문제예요. 그러다 보니까 피렌체를 잘 안 떠나게 되는데 잠깐 렌트카를 해서라도 피렌체에서 시에나 쪽으로 한번 키안티 클라시코 지역을 여행해 보시기를 바라요. 자연의 아름다움이나 그 피렌체뿐만 아니라 거기에 있는 작은 도시들에서 마셔보는 키안티 클라시코 와인과 그 음식들도 굉장히 그 맛있고 아주 그 특징이 개성이 대단하거든요. 바로 그런 역사와 문화와 자연에 대해서 지금 현재 후보로서 등록이 되어 있는 상태입니다. 그래서 조만간 좋은 소식이 있기를 바라봅니다. 자, 그러면 이제 슬슬 와인 얘기로 좀 가보겠습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 키안티 클라시코에는 세 가지 타입이 있습니다. 먼저 아나타가 있고요. 그리고 그 위에 리세르바가 있고, 그리고 그란셀레시오네가 있습니다. 아나타는 레이블에 아나타라고는 써있지 않고 그냥 키안티 클라시코 이렇게만 써있죠. 최소 12개월은 숙성을 해야 되고요. 대개 이 와인들은 과일향이 굉장히 신선하고 풍부하죠. 그리고 이제 밸런스가 과일향과 신맛의 밸런스가 아주 좋아서 사실 뭐 해산물만 제외한다면 또는 해산물도 튀기거나 뭐 볶거나 하는 그렇게 요리한 거랑도 제법 잘 어울리기도 합니다만은 굉장히 다양한 음식, 특히 뭐 피자나 파스타나 또는 우리 뭐 불고기나 이런 거랑 먹기에 굉장히 편하게 마실 수 있는 그런 스타일이 키안티 클라시코 아나타입니다. 자, 그리고 키안티 클라시코 리세르바가 있죠. 리세르바는 최소 24개월을 숙성해야 됩니다. 그 중에 3개월은 반드시 병입을 해서 병숙성을 해야 하고요. 24개월 중에 생산자에 따라서 뭐 1년 정도 오크 숙성을 하기도 하고 또는 뭐 최소 24개월이기 때문에 24개월을 꽉 채워서 오크 숙성을 하기도 합니다만은 그 오크 향의 조화가 좀 은은하게 그렇게 아름답게 표현이 되는 그런 스타일이라고 할 수 있고 구조감도 좀 탄탄하고 적당한 복합미라던가 또는 과일향 또 이렇게 여운에서의 지속성 이런 것들이 아주 조화로운 스타일이 리세르바라고 할 수 있죠. 그리고 2014년에 도입된 그란셀레시오네는 최소 30개월 숙성하고 나옵니다. 이 중에는 물론 3개월 병숙성이 포함되어 있습니다. 반드시 와이너리가 직접 재배한 포도만 써야 됩니다. 그란셀레시오네가 되려면요. 그러다 보니까 반드시 그럴 필요는 없지만 싱글 빈야드급인 경우가 많죠. 여기에서 한 가지 말씀드릴 건 아주 단순하게 생각하면 그러면 와인 생산해가지고 무조건 오래 숙성을 시키면 그란셀레시오네 되는 거 아니야? 이렇게 생각하실 수 있어요. 근데 사실 그거는 아니고요. 그만큼 와인이 오래 숙성이 되면서 다양한 복합미를 낼 수 있으려면 일단 포도부터 좋아야 돼요. 포도가
풍미로 가득 차 있어야 그 풍미가 오크에서 숙성이 되든 병에서 숙성이 되든 숙성이 되면서 2차향, 3차향으로 이렇게 점점 다채로운 향을 보여줄 수 있는 그 재료 자체가 포도의 풍미의 집중도거든요. 그러다 보니까 아나타, 리세르바, 그란셀레시오네라는 건 그 숙성의 길이도 말을 할 수 있겠지만 얼마나 긴 시간 숙성됐느냐도 말할 수 있지만 또한 얼마나 좋은 포도로 만들었느냐도 어떤 상징이 된다고 할 수 있죠. 그래서 키안티 클라시코는 반드시 자사 포도밭이어야 되고 또 싱글 빈야드여야 하고 대부분의 와이너리들이 자기들이 그 재배한 수확한 포도 중에 제일 좋은 것만 골라서 만드는 것이 그란셀레시온입니다. 그러다 보니까 좀 이따 여러분들이 이제 맛을 보시겠지만 풍미의 집중도가 굉장히 탁월할 뿐만 아니라 뭐 정교하고 우아하고 또 지역에 따라서는 섬세함이 월등한 것도 있는가 하면 어떤 지역에서는 그 어떤 집중도, 응축미 면에서 굉장히 뛰어난 면을 보여주기도 하죠. 참고로 키안티 클라시코 안에서 생산된 와인은 뭐 많지는 않습니다만 벌크 와인으로 출시를 하는 경우에라도 반드시 어느 등급이다 해가지고 인증을 신청을 해야 되고 인증을 받아야 되는데 그때 어떤 카테고리인지를 정해서 인증 시험을 통과를 해야 됩니다. 자, 그러면 조금 더 들어가서 방금 말씀드린 것처럼 키안티 클라시코는 산지오벳의 최소 80%여야 되고요. 그리고 기타 적포도가 20%, 최대 20%까지 섞일 수가 있습니다. 그리고 청포도는 절대 불가합니다. 그리고 그 포도밭에 그 포도 식재 그 밀도 있죠. 아무래도 더 빡빡하게 심을수록 포도에 더 스트레스를 주기 때문에 포도가 더 좋은 맛을 내는데요. 미니멈 헥타르다. 헥타르 1헥타르라고 하면 100m, 100m. 가로 세로 100m, 100m고 축구장 하나 정도 크기다라고 생각하시면 됩니다. 그 안에 포도가 4,400그루 미니멈 있어야 됩니다. 굉장히 빡빡하게 심는다는 얘기죠. 그리고 포도 그 수확량도 제한을 합니다. 같은 면적 안에서 포도를 너무 많이 수확을 하게 되면 포도 맛이 흐려집니다. 그래서 보다 좋은 포도를 생산해내기 위해서 그루당 달리는 송이를 제한하게 되는데요. 키안티 클라시코의 경우는 그루당 한 그루에서 2kg의 포도는 2kg 이상은 포도를 생산하지 못하게 되어 있습니다. 그리고 헥타르로 치자면 7.5톤 이상의 포도는 생산하면 안 됩니다. 그렇게 해서 포도의 퀄리티부터 일단 남다르게 지켜가고 있고요. 이리게이션은 물을 주는 겁니다. 일단은 기본적으로 포도밭에 물을 주면 안 됩니다. 하지만 요즘 기후변화가 너무 심각하잖아요. 그래서 이러다가는 포도 다 죽겠다 싶을 때 정말 비상 상황일 때만 아주 간혹 물을 주는 것을 허용하기도 합니다. 그러면 그거는 이제 키안티 클라시코의 공통적인 사항이고요. 그란셀레시오네의 경우는 어떻게 되느냐? 자, 일단 최소 알코올이 13도여야 됩니다. 이거는 너무 단순하게 생각하면 그만큼 알코올 도수 높아야 돼? 이렇게만 생각할 수 있지만 저기에 최소 알코올이라는 건 포도 안에 있는 당분이 다 알코올로 되는 거잖아요. 그러니까 포도 자체의 당도만으로 최소 13도의 알코올은 내야 된다. 그만큼 포도가 달게 잘 익어야 된다는 겁니다. 그래서 그란셀레시오네가 되려면 미니멈 알코올 레벨이 13도여야 하고요. 그리고 아까 최소 30개월 숙성이라고 했죠. 네, 그러다 보니까 포도를 수확한 그 30개월의 기산일이 언제야? 라고 할 수 있는데 2022년에 수확한 포도를 썼다 라고 하면 2023년 1월 1일을 시작으로 해가지고 이제 30개월을 세는 겁니다. 그렇게 하면 2년 반이기 때문에 2024년, 2025년, 2026년 그때가 돼야만 2022년산이 가장 먼저 나오는 게 그때 나온다고 볼 수 있는 거죠.
그리고 조금 기술적인 얘기입니다만 익스트랙트 이건 뭐냐면 와인에서 모든 수분을 제외하고 나머지 고체 그거만 무게를 달았을 때 최소 리터당 26g이어야 되고요. 그리고 와인 안에 들어있는 총 산의 양도 리터당 4.5g 이상은 되어야 합니다. 그란셀레시오네가 앞으로 조금은 변할 예정입니다. 현재는 산지오베세가 미니멈 80%여야 되고 적포도, 나머지 적포도가 20%, 최대 20%까지만 허용한다라는 게 현재입니다. 그런데 앞으로 변합니다. 어떻게 변하냐면 산지오베세가 최소 90% 이상, 그리고 나머지 기타 품종은 10%를 허용하는데 이것도 반드시 토스카나 토착 품종이어야 됩니다. 홀로리노라던가 까나이올로, 칠레조올로, 마모올로, 부니텔로, 말바시아네라 이런 토스카나 토착 품종만 허용하는데요. 이것은 2027년부터 맨데토리, 그러니까 반드시 시행을 해야 할 그런 규정으로 현재 정해져 있습니다. 그런데 사실 그란셀레시온에 보면 이미 100% 산지오베세가 많고요. 여러분들 오늘 드실 그란셀레시온의 4가지 종류도 산지오베세 100%입니다. 이렇게 결정하게 된 계기는 키안티 클라시코 2000이라는 프로젝트가 있었습니다. 무려 15년간의 긴 연구를 하면서 키안티 클라시코 산지 안에 각각의 곳에서 산지오베세와 기타 토스카나의 토착 품종들이 서로 어떻게 작용을 하는지를 연구를 했거든요. 그래서 키안티 클라시코 산지오베세의 다른 국제 품종을 섞는 것보다는 확실히 이 토착 품종을 약간 섞는 것이 이 키안티 클라시코만의 개성과 특징을 더 명확하게 보여줄 수 있다는 결론을 확실히 내고 이 결과가 발표가 된 것입니다. 그리고 이제 앞에서 말씀드린 UGA 있죠? 이거는 언제부터 레이블에 쓰이게 돼? 라고 생각하실 수 있는데 아까 말씀드린 것처럼 현재 정부의 최종 승인을 기다리고 있고 지금 예상으로는 이제 조만간 아마 7월이 되지 않겠나라고 생각을 하고 있는데 이거는 맨데토리, 필수사항이 아닙니다. 그래서 와이너리가 그란셀레시오네를 생산을 해도 나는 굳이 UGA를 쓰지 않겠어라고 하면 안 써도 됩니다. 조금 이따 보시면 아시겠지만 키안티 클라시코 안에는 11개의 그 하위 추가적인 지리적 단위로 세부 지역화가 되어 있습니다. UGA가 이제 11개라는 얘기죠. 그런데 어떤 와이너리의 경우는 우리는 바로 이쪽 UGA하고 이쪽 UGA 사이에 딱 위치하고 있어서 우리 포도밭이 여기에도 있고 여기에도 있는데 그러면은 그 2개의 포도밭을 섞어서 만들 수도 있잖아요. 그러면 이제 UGA를 안 쓰게 되는 거죠. 그래서 UGA를 쓰는 것은 맨데토리는 아닙니다만 UGA는 그란셀레시온에 한해서만 쓸 수가 있습니다. 현재까지는 그렇습니다. 그래서 현재 그란셀레시온에 그러면 생산량이 얼마나 될까? 480개 정도 됩니다. 키안티 클라시코 생산자가 그 중에 그란셀레시오네를 생산하고 있는 곳은 164곳이고요. 이 통계는 2022년 12월 현재 통계입니다. 그리고 그 164개 와이너리가 생산하고 있는 그란셀레시오네 종류, 즉 레이블은 203개입니다. 그래서 그란셀레시오네가 키안티 클라시코 전체 매출의 5% 정도입니다. 뭐야 5%밖에 안 돼? 이렇게 생각하실 수 있는데 5%가 굉장히 너무 작은 거 아니야? 라고 느끼실 수 있습니다. 근데 잘 생각해 보시면 각 와이너리별로 가장 좋은 포도만 쓰잖아요. 그렇기 때문에 사실 2014년 그때만 하더라도 그란셀레시온에 생산하던 와이너리가 33개에 불과했거든요. 근데 지금 164개로 늘었는데 어떻게 매출은 아직도 5%밖에 안 돼? 라고 생각하실 수 있는데 그거는 그만큼 각 와이너리별로 그란셀레시온에는 극소량이 생산될 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 이 매출 비율이 그렇게 높지 않은 거죠. 참고로 키안티 클라시코의 경우 아나타가 전체 매출의 55% 그리고 키안티 클라시코 리세르바가 40% 그리고 그란셀레시온이
지역계가 5%를 차지하고 있습니다. 그런데 키안티 클라시코 안에 굳이 UGA 뒀어야 해? 이런 생각도 혹시 하지 않으시나요? 네, 지금 여기 보시면 이제 11개의 UGA가 표시되어 있는데요. 딱 보니까 피렌체하고 시에나 사이고 그렇게 넓은 것 같지도 않은데 왜 굳이 하위 단위를 그렇게 뒀어? 라고 생각하실 수 있는데 지금 북쪽에서부터 남쪽까지가 47km입니다. 그리고 동쪽에서 서쪽까지 가장 넓은 곳의 폭이 27km예요. 그래서 그 면적을 보면 7만 헥타르, 700제곱킬로미터인데요. 서울이 몇 제곱킬로미터인지 아세요? 서울이 600제곱킬로미터예요. 서울보다 100제곱킬로미터가 더 넓은 거예요. 우리에게 익숙한 부르고뉴 있죠? 거기가 13,000헥타르입니다. 그런데 키안티 클라시코가 7만 헥타르예요. 그렇게 생각하면 여기 11개도 너무 띄엄띄엄 만든 거 아니에요? 뭐 이런 생각이 드실 수도 있지 않을까요? 그 7만 헥타르라는 큰 지역이기 때문에 결코 지역 면에서나 토질 면에서나 모든 환경이 균일할 수가 없는 지역이에요. 그래서 아마 여러분들도 이제까지 키안티 클라시코 마셔보셨다면 내가 지난번에 마신 키안티 클라시코하고 이거하고는 맛이 또 다르네? 빈티지가 달라서 그런가? 빈티지도 같은데? 왜 그러지? 이렇게 생각하셨을 수 있을 거예요. 자, 다음 한번 보겠습니다. 지형입니다. 지금 보시면 가운데 이렇게 커다랗게 지나가고 있는 이 산맥 있죠? 산맥이 동쪽에 아주 길게 지나갑니다. 뿐만 아니라 여기 한가운데도 산이 있어요. 저희 4월에 그 기자들이 프레스 투어 했었잖아요. 근데 이제 그때 많이 방문했을 땐 하루에 4개 와이너리를 방문하는데요. 이 와이너리에서 저 와이너리 갈 때 전 솔직히 살짝 멀미했어요. 왜 그러냐면 똑바른 길이 잘 없고 계속 꾸불꾸불 위로 올라갔다 내려갔다. 그래서 약간 멀미 쏠림을 느낄 정도로 그런데 중간에 이렇게 길을 이렇게 탁 틀다 보면 갑자기 숲 사이에서 포도밭이 쫙 펼쳐져요. 그러면은 그 버스 안에 같이 있었던 기자들이 모두가 돌고래 소리를 내면서 오 이러면서 저희 막 사진 찍고 그랬었거든요. 정말 마법처럼 숲이 막 이어지다가 갑자기 포도가 쫙 나오고 그러다가 다시 울창한 숲으로 들어갔다가 숲이 쫙 나오고 그래요. 그리고 저쪽 밭은 동양을 보고 있으면 이쪽 밭은 남서양을 보고 있고 이렇게 막 방향도 제각각입니다. 지금 오른쪽에서 보이는 거는 저게 이제 키안티 클라시코 지역의 영평균 기온을 표시한 거예요. 근데 지금 보시면 완전 시퍼런 것도 있는가 하면 저 위에는 되게 빨갛죠. 지금 보면 되게 우리가 심플하게 생각하기로는 북쪽일수록 좀 더 서늘하고 남쪽일수록 좀 더 더운 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있는데 키안티 클라시코는 절대 그렇지 않습니다. 딱 보시면 산이 있는 곳, 고도가 높은 곳이 훨씬 더 서늘하고 그리고 이제 여기에 피렌체 있죠? 여기 시에나 있죠? 도시로 가까워지면서 땅이 조금 고도가 낮아지면 평균 기온이 높아지는구나. 그래서 아주 파란 곳 있죠? 여기 이 지역에 있는 곳이 연평균 기온이 13도고요. 그리고 피렌체에 가까운 여기가 지금 가장 빨갛잖아요. 여기가 연평균 기온이 15도입니다. 이게 겨우 2도밖에 차이 안 나 하실 수 있지만 여러분 연평균 기온을 얘기할 때는요. 저희 체온을 생각하시면 돼요. 저희가 36.5도잖아요. 근데 그게 38.5도로 이렇게 높아진다고 생각하면 엄청나게 큰 차이인 겁니다. 그래서 그만큼 기온이 다르게 연평균 기온이 다르기 때문에 나오는 스타일이 다를 수밖에 없죠. 또 한 가지 더 보여드리고 싶은 것은 지금 이게 토질이에요. 정말 알록달록하지 않습니까? 지금 가장 큰 색을 차지하고 있는 게 여기 약간 황토색으로 쌀노란색으로 보이는 여기는 마치뇨라는 그런 토질인데요. 이 토질은 지금 이 마치뇨가 분포하고 있는 데가 보니까 산맥이 흐르는 곳이다 라는 게 보이죠. 그래서 이 마치뇨 토양에는 석회질이 별로 없습니다. 석회질 성분이라는 게 사실 옛날에 바다였던 곳이 이제 땅이 되면서 석회질 토양이 된 거잖아요. 그래서 저기는 옛날에 바다였던 적이 없던 거죠. 그래서 저기는 주로 석회질